جبکہ اندر خاموشی اس قدر گہری تھی کہ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ بیڈ کے کنارے بیٹھی 25 سالہ نمل اپنے میڈیکل رپورٹس بار بار الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر مختلف اسپتالوں کی فائلیں، الٹرا ساؤنڈ رپورٹس، خون کے ٹیسٹ اور مختلف ڈاکٹرز کی لکھی ہوئی دوائیوں کے ڈبے بکھرے پڑے تھے۔ پچھلے 5 سالوں میں شاید ہی کوئی ایسا ماہر ڈاکٹر رہ گیا ہو جس کے پاس وہ نہ گئی ہو۔ ہر رپورٹ پر تقریباً ایک ہی بات لکھی ہوئی تھی کہ میڈیکلی دونوں فٹ ہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی ایشو نہیں۔ لیکن نمل کے لیے یہ جملہ تسلی نہیں بلکہ ایک ایسا سوال بن چکا تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر اس کی گود آج تک خالی کیوں تھی؟ آج دوپہر وہ ایک اور ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے کی طرح یہی کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا، مگر یہ الفاظ اب اس کے لیے بے معنی ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی نظریں بے اختیار کمرے کے کونے میں موجود اس چھوٹے سے لکڑی کے جھولے پر جا ٹھہری جو اسے شادی کے 2 سال بعد گفٹ ملا تھا۔ وہ اس دن کتنی خوش ہوئی تھی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس پر نیلے اور سفید رنگ کے ننھے ننھے کھلونے بھی لٹکائے تھے، مگر 3 سال گزر چکے اور اب اس کی شادی کو 5 سال مکمل ہو چکے۔ وہ جھولا آج بھی ویسے ہی خالی پڑا تھا جیسے اس کے دل کا ایک حصہ۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور 31-32 سالہ پرکشش اور عجیب مرد شاویز اندر داخل ہوا۔ پورا دن آفس میں گزارنے کے باوجود اس کے چہرے پر تھکن سے زیادہ اپنی بیوی کی فکر نمایاں تھی۔ جیسے اس کی نظر بکھری ہوئی رپورٹس اور دوائیوں پر پڑی، اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا نمل کے پاس آیا، اس کے برابر بیٹھا اور بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ سے رپورٹس پکڑ لی۔ آج پھر کسی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ نمل نے نگاہیں چرا لی۔ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ شاویز نے رپورٹس بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ اور ڈاکٹر نے کیا کہا؟ وہی کہ سب نارمل ہے۔ تو شاویز ہلکی سی مسکراہٹ کے سنگ اسے دیکھنے لگا۔ تو پھر یہ مان کیوں نہیں لیتی؟ نمل کی پلکوں پر نمی اتر آئی۔ کیونکہ اگر سب نارمل ہے تو پھر میں ماں کیوں نہیں بن پا رہی؟ کیونکہ میری گود کیوں خالی ہے؟ یہ سوال سنتے شاویز کے چہرے پر بھی ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی کئی راتیں اسی سوال کے ساتھ جاگتا تھا۔ وہ بھی بچوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کرتا۔ وہ بھی ایک ننھے ہاتھ کو اپنی انگلی پکڑتے دیکھنے کا خواب رکھتا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی اس خواہش کو نمل کے درد پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ اس نے آہستگی سے نمل کے چہرے سے بکھرے ہوئے بال پیچھے ہٹائے تھے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ نمل نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ شاویز نے محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ تم جانتی ہو، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت نعمت ہو۔ پھر بھی اتنے آنسو؟ شاویز نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے تو نمل کے سب کا بندھن ٹوٹنے لگا۔ اگر میں واقعی نعمت ہوتی تو آپ آج بابا بھی بن چکے ہوتے۔ شاویز نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ تمہیں پتا ہے مجھے سب سے زیادہ کس بات سے تکلیف ہوتی ہے؟ نمل نے خاموشی رہی۔ اس بات سے کہ تم ہر ناکامی کا الزام خود کو دے دیتی ہو، حالانکہ قصور نہ تمہارا ہے نہ میرا، یہ تو صرف اللہ کی مرضی ہے۔ اولاد نہ ہونا اتنا مسئلہ نہیں جتنا تمہارا یوں تکلیف میں رہنا ہے۔ نمل نے اس کے سینے پر سر ٹکایا۔ مگر سب تو یہی کہتے ہیں کہ مجھ میں ہی کوئی کمی ہے جو میں اب تک آپ کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکی۔ شاویز نے پہلی بار قدرے سخت لہجے میں بات کی۔ مجھے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ ہی تمہیں ہونا چاہیے۔ لوگ ہماری زندگی نہیں جیتے۔ میری بیوی لوگوں کی باتوں سے اپنی قیمت نہ چیک کرے۔ نمل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اگر واقعی مجھ میں کوئی عیب ہوا تو؟ شاویز نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ تم میں کوئی عیب نہیں، اور اگر پوری دنیا بھی آ کر کہہ دے کہ تم میں کمی ہے تب بھی میں ان سب کی بات جھٹلا دوں گا، کیونکہ میری نظر میں تم مکمل ہو۔ نمل اب خود کو روک نہ سکی۔ وہ روتے ہوئے دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ شاویز نے اسے اپنے حصار میں لے لیا جیسے دنیا کی ہر تکلیف سے بچانا چاہتا ہو۔ وہ کچھ دیر تک صرف اس کے بال سہلاتا رہا۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ پھر اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ کیا؟ نمل نے حیرت سے پوچھا۔ اب کسی نئے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گی، نئی دوائیں نہیں کھاؤ گی، اپنے جسم پر مزید ظلم نہیں کرو گی۔ نمل نے آنسو صاف کیے۔ اور صرف ایک بار ماں بننا چاہتی ہوں شاویز، صرف ایک بار میں بھی تو اپنے بچے کو گود میں لینا چاہتی ہوں، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا چاہتی ہوں، اسے اپنے سینے سے لگا کر سلانا چاہتی ہوں۔ میں بھی تو کسی کے منہ سے ماما سننا چاہتی ہوں، آپ کو بابا کہتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہر رات یہی سوچتے سوچتے سوتی ہوں کہ شاید اگلی صبح اللہ میری دعا سن لے، اور ہر مہینے جب امید ٹوٹتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر کچھ مر گیا ہو۔ شاویز کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے نمل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے اس پر لب رکھتے ہوئے کچھ دیر خود کو اور اسے سکون رہا۔ نمل کی گرفت اس کی شرٹ پر سخت ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد تو اس کے لب چھوڑتا اس کا ماتھا چوم گیا۔ اگر اللہ نے ہمیں اولاد دی تو وہ صرف تمہارے وجود سے ہوگی، اور اگر نہیں دی تو سن لو نمل، میں قیامت تک کسی دوسری عورت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے تم چاہیے ہو نمل، صرف تم۔ اولاد میری خواہش نہیں ہے، لیکن تم میری زندگی ہو، اور انسان خواہش کے لیے اپنی زندگی نہیں چھوڑتا۔ نمل نے اب کچھ کہنے کو لب کھولے تو آواز لرز رہی تھی۔ اگر آپ دوسری شادی کر لیں تو شاید، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، شاویز نے نرمی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔
آج کے بعد یہ بات دوبارہ مت کہنا. میں نے تم سے محبت کی ہے, کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا کہ اولاد ہوئی تو ساتھ رہوں گا, نہیں ہوئی تو کسی اور کو لے آؤں گا. تم ہی میری پہلی محبت ہو اور آخری بھی. اگر میری قسمت میں باپ بننا لکھا ہے تو صرف تمہارے ساتھ, ورنہ میں اللہ کی اس آزمائش پر بھی راضی ہوں. لیکن تمہارے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کا خیال بھی میرے لیے گناہ سے کم نہیں. اس کی باتیں نمل کے دل پر ٹھنڈک کی طرح اتر رہی تھیں. ان سب کے بعد بھی اگر تمہارے بچے کی خواہش ہوئی تو ہم اڈاپٹ کر لیں گے. دنیا میں اتنے سارے بچے ہوتے ہیں جنہیں والدین کا پیار نہیں ملتا. میں تمہارے لیے ایک بچہ لے آؤں گا, لیکن تمہارے سوا کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی سہانے روح ہے. نمل نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما. اسے آج ایک بار پھر یقین ہو گیا کہ دنیا چاہے اسے بانجھ کہے, نامکمل کہے, لیکن شاویز کی نظروں میں وہ آج بھی مکمل تھی اور اس کی پوری دنیا تھی. مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اپنی بے قراری میں وہ بہت جلد ایک ایسی غلطی کرنے والی تھی جس کی قیمت صرف اس کی محبت ہی نہیں, شاویز کا سکون بھی تباہ کرنے والی تھی. وہ اب اس کے سینے پر سر رکھے ونڈو سے باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اس کے وجود کی خوشبو محسوس کرتا, اپنی دن بھر کی تھکن اترتی محسوس کر رہا تھا. آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ کچھ دیر بعد اچانک اسے یاد آیا تو اس نے سر اٹھا کر شاویز کو دیکھا تو شاویز نے نفی میں سر ہلایا. نہیں, ایک میٹنگ کے دوران کھا لیا تھا, بالکل بھوک نہیں ہے. تم بتاؤ, تم نے کھانا کھایا؟ نمل نے اس بات میں سر ہلایا تو شاویز نے پیچھے ہوتے اپنی ٹائی کھولی اور اب وہ ٹائی اتار کر صوفے پر رکھ چکا تھا. پھر وہ بیڈ سے اٹھا, اپنا کوٹ اتار کر بھی صوفے پر رکھ دیا, پھر اپنے شوز اتارے اور نمل کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے واش روم میں جا کر بند ہو گیا. کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو اب ڈھیلے سے ٹراؤزر اور شرٹ میں تھا. نمل بھی اب ساری میڈیکل رپورٹس اٹھا کر دراز میں رکھ چکی تھی. اب چہرہ پہلے سے کچھ بہتر تھا. وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی, اپنے بال, اپنا چہرہ, جیسے اپنے اندر کسی کمی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی, مگر کوئی کمی ملتی ہی نہیں تھی. شاویز نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا. کیا سوچ رہی ہو؟ نمل نے اداسی سے اسے دیکھا. پلیز نمل, صرف ایک ہی چیز کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو. عورت صرف اس لیے دنیا میں جنم نہیں لیتی کہ وہ بچے پیدا کرے. تمہاری خوشحال زندگی ہے, اپنے کریئر کے بارے میں سوچو, کوئی جاب کرو, چاہو تو کوئی نیا کام سیکھو, کوئی پینٹنگ کرنا یا کوئی اور ہابی. خود کو بیزی کرو. ضروری تو نہیں کہ اگر 5 سالوں میں اللہ نے نہیں سنی تو اس کا مطلب تم میں کوئی کمی. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ابھی ہمارے لیے بہتر وقت نہیں آیا. تمہارا اتنا اچھا, اتنا پیارا شوہر ہے, تھوڑا مجھ پر دھیان دیا کرو. وہ بہت محبت اور بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا کہ نمل بے ساختہ مسکرا دی. سارا دن آپ کے بارے میں ہی تو سوچتی رہتی ہوں. آپ کہتے ہیں کہ دھیان نہ دوں, اور مجھے کسی چیز کا شوق نہیں, بس مجھے یہاں گھر میں رہ کر آپ کے لیے کھانا بنانے کا, آپ کے کام کرنے کا اور آپ کا انتظار کرنے کا شوق ہے. شاویز اس کی محبت سے کہنے پر ہنس پڑا, پھر نرمی سے اسے باہوں میں سمیٹا اور اسے اٹھا لیا. کیا کر رہے ہیں شاویز؟ وہ گھبرا ہی گئی تھی. اسے بیوی سے محبت کرنا کہتے ہیں میری جان. وہ اسے بیڈ تک لاتا, بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکا, دھیرے سے اس کے لبوں پر لب رکھ چکا تھا. نمل نے اس کے سینے کے مقام سے شرٹ مٹھی میں دبوچی اور خود بھی اس کا ساتھ دینے لگی. شاویز کی قربت میں ہمیشہ ایک نرمی اور محبت ہوتی تھی. اس نے آج تک کبھی نمل کے ساتھ سختی نہیں کی. اس نے ویسے بھی کبھی اس سے سختی سے بات نہیں کی تھی. آج تک اس پر آواز بلند نہیں کی تھی, نہ کبھی اس پر ہاتھ اٹھایا تھا. وہ بہت اچھا شوہر تھا. نمل اس کی جتنی بھی تعریف کرتی اتنی کم تھی. اگر اس کی جگہ دنیا کا کوئی اور مرد ہوتا تو اب تک اسے چھوڑ چکا ہوتا, کیونکہ اس نے ابھی تک اسے اولاد نہیں دی تھی. مگر وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت صرف نمل رہے گی. اس نے کبھی اسے تکلیف نہیں دی اور آج بھی اسے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی وہ 5 سال پہلے کرتا تھا. ان گزرے 5 سالوں میں اس کی محبت ایک لمحے کے لیے بھی کم نہیں ہوئی, اور آج کل نمل اس کی قربت میں زیادہ ہی بے چین رہتی تھی. وجہ تھی کہ اولاد کی خواہش. ہر بار اسے یہی امید ہوتی تھی کہ اس بار اس کی سنی جائے گی, مگر پھر بھی جب ٹیسٹ نیگیٹو ہوتا تو ہر بار مایوسی چھا جاتی. شاویز نے اس کے لب چھوڑے, پھر اس کی گردن پر جھکتا, وہاں اپنے لب رکھتا, محبت نچھاور کرنے لگا. نمل اس کی بیئرڈ کی چبھن, اس کے لبوں کا لمس اور اس کے دانتوں کی چبھن اپنی گردن اور گلے پر محسوس کر سکتی تھی. اس کے لیے شاویز کی قربت اپنے ہر غم پر مرہم جیسی محسوس ہوتی تھی. شاویز کچھ دیر بعد پیچھے ہوا اور اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر پھینکی. نمل نے بھی اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تو شاویز اس کی اتنی بے قراری پر ہنس پڑا. وہ جانتا تھا کہ اس کی اتنی بے قراری شاویز کی قربت کی نہیں تھی, اسے یہ بے قراری بس ماں بننے کی تھی. شاویز نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما. تمہیں پتہ ہے تم دنیا کی سب سے بہترین بیوی ہو. نمل کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی. اور آپ بھی دنیا کے سب سے بہترین شوہر ہیں, پرفیکٹ ہسبینڈ. اس نے آگے بڑھتے شاویز کے لبوں پر لب رکھ دی تو شاویز نے نرمی سے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا اور پھر اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکا. نمل نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالی اور آنکھیں بند کر گئیں. شاویز نے اس کی بند آنکھوں پر لب رکھے. وہ ایسے ہی کرتی تھی, ہر بار اس کی قربت میں آنکھیں بند کر جاتی. وہ ایک بار پھر اس کے لبوں پر جھکتا, اس کی ٹھوڑی تک آیا اور وہاں سے اس کے لب نمل کی گردن کی طرف سفر کرتے نیچے جا رہے تھے.
और वो उसकी क़ुर्बत में बस सुकून महसूस कर रही थी। बाहर रात मज़ीद गहरी हो चुकी थी और अंदर दो महरम एक दूसरे की बाहों में कमरे में बस दोनों की सांसों का शोर गूंज रहा था। एक बेकरार थी तो दूसरा बस मोहब्बत में पागल। मगर औलाद की ये कमी उनकी अगली ज़िंदगी पर कैसे अंदर अंदाज होगी, ये वक्त में तय करना था। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे और शावेज अपने स्टडी रूम में बैठा लैपटॉप पर कंपनी की चंद अहम फाइलें देख रहा था। मेज़ पर फाइलों का ढेर काफ़ी था। आधा भरा मग और चंद दस्तखत के मुंतज़िर कागजात पड़े थे, मगर उसकी तवज्जो बार बार हट रही थी। कुछ देर पहले उसने निमल को कमरे में खामोश बैठे देखा। वो जानता था गुज़िश्ता चंद महीनों से उसकी बीवी पहले जैसी नहीं रही। पहले वो हर वक्त मुस्कुराती, शरारतें करती और पूरे घर की रौनक लगाए रखती थी, मगर अब मामूली सी बात पर खामोश हो जाती, सोचों में गुम रहती और अक्सर रातों को बेदार रहती। शावीज ये सब कुछ नोट कर रहा था, मगर हर बार यही सोचता कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कभी नहीं चाहता था कि निमल खुद को औलाद ना होने की जिम्मेदार समझे, मगर जितना वो उससे तकलीफ से बाहर लाना चाहता था, निमल उतना ही खुद को उस तकलीफ में गर्क करती जा रही थी। उसकी सोचों के दौरान दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और जवाब का इंतजार किए बगैर हानिया अंदर दाखिल हो गई। तकरीबन 29 साल हानिया शावेज की मामूजात थी। वो बचपन ही से शावेज को पसंद करती थी और पूरे ख़ानदान को यही यकीन था कि एक दिन दोनों की शादी हो जाएगी, मगर शावेज ने सबकी तवक्कुआत के बरक्स निमल से मोहब्बत की और उसी से शादी कर ली। वो आज भी इस हकीकत को दिल से कबूल नहीं कर पाई थी। तो उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सामने वाली कुर्सी खींची और बैठ गई। शावेज ने लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर पूछा, खैरियत? हानिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिलाया। बस तुमसे एक बात करनी थी। शावेज ने सर हिलाया। बोलो। हानिया ने चंद लम्हे खामोश रहकर जैसे मुनासिब अल्फाज तलाश किए। बुरा मत मानना, मगर कभी कभी मुझे निमल पर बड़ा तरस आता है। निमल के जिक्र पर शावेज की नजरें उस पर जम गईं। तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं, अभी तक उसने तुम्हें और घर वालों को कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। खानदान वाले भी तरह तरह की बातें करते हैं, कोई सामने नहीं कहता मगर पीछे सब यही कहते हैं कि शायद निमल में कोई ऐब है जो वो अभी तक माँ नहीं बन सकी, और क्या पता कभी माँ बन भी ना सके। शावेज का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ा, मगर शायद वो उसकी बातें जब्त करने की कोशिश कर रहा था। हानिया ने मौका गनीमत जानते हुए बात जारी रखी। देखो शावेज, मैं सिर्फ हकीकत की बात कर रही हूँ। आखिर कब तक तुम दोनों इंतजार करोगे? तुम इस खानदान के अकलौते वारिस हो, आगे नस्ल भी तो चलनी है। अगर वाकई निमल में कोई कमी है तो शायद तुम्हें दूसरी शादी का फैसला ले लेना चाहिए। बस शावेज की बर्दाश्त की हद इतनी ही थी। वो अपनी कुर्सी से उठा और मेज के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। अब उसने लब खोले तो उसकी आवाज़ पुरसुकून ज़रूर थी, मगर लहजा गैर मामूली हद तक सख्त था। हानिया, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरी बीवी के बारे में दोबारा ऐसे अल्फाज कभी भी मत इस्तेमाल करना। बांझ, कमी, ऐब, ये अल्फाज मेरी बीवी के लिए नहीं है। औलाद देना या ना देना ये अल्लाह के इख्तियार में है, इंसान के नहीं। अगर 5 साल में औलाद नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीवी में कोई कमी है। इसका मतलब है कि ऐब मुझ में है, क्योंकि औलाद मर्द का नसीब है, औरत का नहीं। और अगर पूरी ज़िंदगी भी औलाद ना हुई तो भी मेरी बीवी निमल ही रहेगी। उसकी जगह दुनिया की कोई और औरत नहीं ले सकती। दूसरी शादी का जिक्र दोबारा मेरे सामने मत करना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में किसी दूसरी की कोई गुंजाइश नहीं। मैं निमल से मोहब्बत की है, सिर्फ निकाह नहीं किया। अगर मेरी किस्मत में औलाद होगी तो सिर्फ उसी के नसीब से होगी, वरना मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। हानिया ने फौरन नजरें झुका ली। मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रही थी। शावेज ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। मेरी फिक्र छोड़ दो और आइंदा मेरी बीवी की इज्जत का ख्याल रखना। उसकी इंसल्ट यानी डायरेक्ट मेरी इंसल्ट। सख्ती से कहते उसने दोबारा लैपटॉप खोल लिया, जिसका साफ मतलब था कि वो अब मजीद कोई बात नहीं करना चाहता था। हानिया चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर खामोशी से स्टडी रूम से बाहर निकल आई, मगर दरवाज़ा बंद होते ही उसके चेहरे की मासूमियत नफरत भरी मुस्कुराहट में बदल गई। वो राहदारी में चलते चलते रुक गई। नीचे लॉन में कुर्सी पर बैठी निमल मुलाजमा की छोटी सी बेटी को गोद में उठाए मुस्कुराते हुए उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आंखों में छुपी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। ये मंजर देखते ही हानिया की आंखों के सामने कुछ माह पुराना मंजर उभरा। उस रोज भी निमल इसी तरह बाग में बैठी खामोशी से फूलों को देख रही थी। जब उसे यहाँ बैठा देखते हानिया भी उसके पास आकर बैठी। रस्मी बातों के बाद वो बात बदल गई। कभी तुमने महसूस किया है कि हर तकरीब में सबसे ज्यादा सवाल तुमसे ही किए जाते हैं? खुशखबरी कब दोगी? मुझे तो उन लोगों की बातें सुनकर गुस्सा आता है। निमल की मुस्कुराहट वाज़े फीकी पड़ गई, मगर वो खुद को संभाल गई। लोगों का क्या है, वो तो हमेशा बातें करते हैं। दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेना ही तो लोगों का काम है। मगर हानिया ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं निमल, हर बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शादी को इतना वक्त गुजर जाए तो औरत खुद भी बेचैन हो जाती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो हर बेहतरीन डॉक्टर के पास जाती, हर मुमकिन इलाज करवाती। आखिर माँ बनना हर औरत का सबसे बड़ा ख्वाब होता है।
निमल की आंखें नम हो गई, उसने हाथों की मुट्ठियां भींच ली। मैं भी जाना चाहती हूँ मगर शावेज मना कर देते हैं, कहते हैं बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हानिया ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। शावेज तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, इसीलिए मना करता है, मगर इलाज करवाने में क्या बुराई है? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी गोद में भी तुम्हारी औलाद हो? निमल ने नम आंखों से इस बात में सर हिलाया। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है, हम दोनों खामोशी से चले जाएंगे। उसे बताने की जरूरत ही क्या है? जिस दिन तुम उसे खुशखबरी सुनाओगी वो सारी नाराजगी भूल जाएगा। निमल चंद लम्हे खामोशी से सोचती रही। शायद कोई फैसला कर रही थी, अगर ऐसा हो जाए तो उसकी जिंदगी का हर खला भर जाएगा। उसने फैसला किया, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। उसी दिन उसने पहली बार शावेज से छुपकर डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। माजी का मंजर जहन से झटका तो हानिया के होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने एक बार फिर लॉन में बैठी निमल को देखा और दिल ही दिल में बड़बड़ाई। मैंने तुम्हारे दिल में सिर्फ एहसास कमतरी का एक नन्हा सा बीज बोया था निमल, अब तुम खुद ही हर रोज उसे अपने आंसुओं से सींच रही हो। मेरा काम तो मजीद आसान हो गया। मकरू मुस्कुराहट होंठों पर सजाए वो मामूल के मुताबिक सीढ़ियां उतर गई, जैसे उसके दिल में किसी के लिए कोई बोगस और हसद ही ना हो। जबकि निमल इन सबसे बेनियाज अब भी उस छोटी बच्ची से बातों में मसरूफ थे और शावेज स्टडी रूम की विंडो से नीचे साफ उसे देख सकता था। उसे मुस्कुराते देखकर आसूदगी से मुस्कुरा दिया। ये मंजर उसकी जिंदगी का ला हासिल था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ा ख्वाब, वो निमल और उसकी औलाद। मगर शायद इन सब में अभी बहुत नहीं बेहतरी नहीं थे, या फिर अल्लाह पाक ने उनके लिए इससे बेहतर कुछ और लिखा था। निमल को देखते हुए उसका जहन माजी में कहीं भटक गया, जब वो और निमल जिंदगी में पहली बार मिले थे और कैसी ये लड़की उसकी सारी जिंदगी बन गई थी। 7 साल पहले यूनिवर्सिटी में नए सेशन को आए हुए चंद ही दिन गुजरे थे। दोपहर का वक्त और क्लासेस खत्म होने के बाद पूरा कैंपस तलबा और तालिबात से भरा हुआ था। कोई कैफेटेरिया की तरफ जा रहा था तो कोई पार्किंग की तरफ। 24 साल शावेज कैफेटेरिया से कॉफी लेकर बाहर निकला ही था। एक हाथ में कॉफी का पेपर कप था, जबकि दूसरे हाथ में गाड़ी की चाबी। वो आहिस्ता आहिस्ता राहदारी की तरफ आ रहा था। उसी वक्त सामने से 18 साल निमल जल्दी जल्दी चलती हुई आ रही थी। वो पहली बार यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी इमारत में आई थी और रास्ता याद करने की कोशिश कर रही थी। कभी सामने लगे साइन बोर्ड्स को देखती तो कभी इधर उधर नजरें दौड़ाती। दोनों अपने अपने ध्यान आ रहे थे, इसीलिए दोनों ने ही एक दूसरे पर नहीं देखा। मोड़ काटते ही दोनों एक दूसरे से टकरा गए। शावेज के हाथ में मौजूद कॉफी का कप उछल गया और कॉफी के चंद कतरे उसकी सफेद शर्ट पर गिर गए। निमल ये देखती एकदम घबरा गई। ओह, आई एम सो सॉरी, उसने बेइख्तियार मुआजरत की। शावेज ने पहले अपनी शर्ट की तरफ देखा, फिर सामने खड़ी लड़की की तरफ। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सॉरी, मैंने वाकई आपको देखा नहीं था, उसने आहिस्ता से दोबारा अपनी बात दोहराई। शावेज ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर नफी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, बस 2 लफ्ज, ना नाराजगी ना शिकायत। उसने जेब से रुमाल निकाला और खामोशी से शर्ट पर गिरे कॉफी के कतरों को साफ करने लगा, जो साफ होने के बजाय मजीद शर्ट पर फैल गए। निमल को अपनी गलती पर मजीद शर्मिंदगी सी होने लगी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी शर्ट खराब हो गई। शावेज ने मुख्तसर से नफी में सर हिलाया। सिर्फ चंद कतरे हैं, कोई इशू नहीं, धुल जाएंगे। उसके लहजे में अजीब सी संजीदगी और नरमी थी। निमल ने एक लम्हे के लिए उसे देखा। एहतियात से चला करें, उसने बस नरमी से हिदायत की। निमल ने हल्का सा सर हिलाया और खामोशी से आगे बढ़ गई। शावेज भी अपने ध्यान आगे बढ़ गया। चंद कदम चलने के बाद न जाने क्यों किसी अजीब से एहसास के तहत उसने पलट कर देखा। वो लड़की अब काफी दूर जा चुकी थी। उसने एक लम्हे के लिए उसे देखा और फिर नजरें हटा ली। जैसे उसने चेहरा मोड़ा तो उसी वक्त किसी अजीब से एहसास के तहत निमल ने भी पलट कर उसे देखा। वो पार्किंग के करीब पहुंच चुका था। वो सर झटक कर दोबारा रुख मोड़ गई। शायद ये एक मामूली सी टक्कर थी, मगर किस्मत अक्सर मामूली लम्हों से ही अपनी सबसे बड़ी कहानियां लिखती है। शावेज और निमल की हादसाती मुलाकात को चंद दिन गुजर चुके थे। दोपहर की क्लास खत्म होते ही पूरा कैंपस एक बार फिर तलबा और तालिबात से भर गया था। ग्राउंड के करीब बने बेंचेस पर मुख्तलिफ ग्रुप्स बैठे हंस बोल रहे थे। कहीं क्रिकेट खेलने की तैयारी हो रही थी, कहीं लड़कियां गपशप में मसरूफ थीं। निमल अपनी क्लास से निकल कर बाहर आई। उसका रुख लाइब्रेरी की तरफ था। उसके हाथ में 2 किताबें थीं जो वो लाइब्रेरी वापस करने जा रही थी। वो खामोशी से अपने ध्यान चल रही थी कि अचानक 4 लड़के उसके सामने आकर खड़े हो गए। ओहो, नई मैडम, आज तो बड़ी जल्दी में लग रही हैं। निमल चौंक कर रुक गई। प्लीज रास्ता छोड़े मेरा। उनकी आंखों और उनके लहजे से घबरा गई थी, इसीलिए नरम लहजे में दरखास्त की। वो यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती थी। एक लड़के ने दांत निकालते उसका रास्ता मजीद रोका। इतनी भी क्या चलती है, पहले सीनियर से सलाम दुआ तो कर लो। दूसरा लड़का निमल को सर से पैर तक निहायत गलाजत से घूर रहा था। यार, इतने दिनों से देख रहा हूँ कि ये बोलती भी है या सिर्फ सॉरी करके चली जाती है। सब जोर से हंस पड़े थे। निमल को शायद शर्मिंदगी का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे सब उसे ही घूर रहे थे। सारा ग्राउंड उस पर हंस रहा था। उसने घबरा कर नजरें झुका ली।
मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दें। वो जब से यूनिवर्सिटी आई थी तब से थोड़ी डरी सी रहती थी, क्योंकि उसने कभी पहले इसी सूरत हाल का सामना नहीं किया था और पहली बार वो को एजुकेशन में पढ़ रही थी। इसीलिए अभी उसका एतमाद बहाल होने में कुछ वक्त लगना था। क्लास बाद में भी हो जाएगी, पहले हमारे साथ 5 मिनट तो गुजार लो। दूसरे ने गिलाजत से आंख मारी। इतनी खूबसूरत लड़की को अकेले छोड़ देना भी तो ज्यादती है। उनकी बातों का मतलब समझते निमल के चेहरे का रंग उड़ गया। कोई उसकी मदद को आगे भी नहीं आ रहा था, इसलिए उसे मजीद रोना आया। प्लीज मुझे जाने दे। वो सब उसके चारों तरफ खड़े थे कि उसका रास्ता बंद कर चुके थे। उसकी रिक्वेस्ट पर भी वो नहीं हटे थे। एक लड़का उसके बेहद नजदीक आया। इतना डर क्यों रही हो, हम कोई शरीफ लोग तो ही हैं। निमल सांस रोक गई, जबकि उसके साथ ही बाकी सब कहका लगाकर हंस दिए। चलो, आज से तुम हमारी यूनिवर्सिटी की खास फ्रेंड हो और दोस्ती का असल है, जो कहेंगे मानना पड़ेगा। निमल फौरन बिदक कर एक कदम पीछे हटी। मेरा रास्ता छोड़ो। उसकी आवाज़ अब भी कांपने लगी थी। उस लम्हे एक लड़के ने उसकी पकड़ी हुई किताबों की तरफ हाथ बढ़ाया। पहले ये किताबें तो फिर देखते हैं जाने देना है या नहीं। निमल ने फौरन किताबें अपने सीने से लगाईं। उसकी आंखों में खौफ साफ झलकने लगा था। उसी लम्हे पीछे से रास्ते में किसी ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। हाथ नीचे। सबके चेहरे एक साथ मुड़े। 24 साल शावेज चंद कदम के फासले पर खड़ा था और उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। आंखों में सिर्फ एक सी तपिश थी, जिसे देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि वो शदीद गुस्से में है। वो लड़का मजे से हंसा और अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए। और ये कौन आ गया? शावेज का गुस्सा जैसे अब जब्त से बाहर हो चुका था। उसने उसी गुस्से से उस लड़के का बाजू मरोड़ दिया। चटख की आवाज आई और अभी 2 लम्हे पहले जो लड़का हंस रहा था, अब वो दर्द से चिल्ला पड़ा था। मैंने कहा उसका रास्ता छोड़ दो। मुझे अपनी बात दूसरी बार दोहराना पसंद नहीं। वरना? वो अपनी बात दानिस्ता अधूरी छोड़ गया। वरना क्या? अब की दूसरे लड़के ने सीना तान कर पूछा। तो शावेज उसके बिल्कुल सामने आकर रुका। वरना तुम्हें समझाना पड़ेगा कि किसी लड़की की इज्जत क्या होती है, और मुझे ये समझाना अच्छे से आता है। अपने दोस्त को देख लो, लगता है उसके हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। पहला तो अपना हाथ, जख्मी हाथ संभालता पीछे हो गया, मगर बाकी सबको जैसे अभी भी मजा आ रहा था। हीरो बनने आया है। तंज करते उसने शावेज को कांधे से पकड़कर दूर धकेला था। बस इतना ही काफी था। शावेज के गुस्से की हद खत्म होने के लिए थी और अगले ही लम्हे शावेज का मुक्का सीधा उस लड़के के जबरे पर पड़ा था। इस कदर शदीद पड़ा कि वो लड़खड़ाता वो जमीन पर जा गिरा। बाकी 3 लड़के एक साथ शावेज पर झपटे, मगर शावेज गुस्से में किसी तूफान की तरह उन पर टूट पड़ा। चंद ही लम्हों में एक लड़का पेट पकड़कर दोहरा हो चुका था। दूसरे के होंठ से खून बहने लगा, जबकि तीसरे को शावेज ने जोर से धक्का दिया तो वो बेंच से जा टकराया। ये मंजर देखते इर्द गिर्द के तलबा भी जमा होने लगे। शावेज से अपनी मुरम्मत करवाकर वो चारों लड़के एक दूसरे को संभाले हुए थे और भाग निकले। शावेज ने गहरा सांस लिया और निमल की तरफ देखा। वो अभी तक सहमे हुए अंदाज में खड़ी थी। आप ठीक हैं? निमल ने बमुश्किल सर हिलाया। जी जी। कुछ लम्हे ग्राउंड में खामोशी छा गई। फिर शावेज ने पहली बार निस्बतन नर्म लहजे में पूछा, नाम क्या है आपका? निमल खान। शावेज नरमी से मुस्कुराया। मैं शावेज कामरान खान हूँ। अगर आइंदा कभी कोई दोबारा ऐसी हरकत करे तो खामोश मत रहिएगा, फौरन अपना दिफा कीजिएगा। निमल ने बस सर हिलाया। शावेज ने एक लम्हे के लिए उसकी खौफजदा आंखों को देखा और फिर उसे ऐसा लगा जैसे वो इन आंखों को जानता है। शायद पहले भी वो इन आंखों को देख चुका है, मगर उसे कुछ खास याद नहीं आया। वो बिना कुछ कहे वहां से वापस पलट गया और निमल काफी देर तक उसे जाता हुआ देखती रही। वो पहली बार ऐसे शख्स से मिली थी जो अनजान होकर भी उसकी हिफाजत के लिए खड़ा हो गया था। बिना अपनी परवाह किए उसके लिए आगे आया जब सब स्टूडेंट्स बस तमाशा देख रहे थे। उसी लम्हे उसके दिल में उस शख्स के लिए कोई नर्म गोशा पैदा हो गया। जो कब मोहब्बत में बदलने वाला था उसे कोई एहसास नहीं था। 1 साल बाद, 1 साल गुजरने के साथ बहुत कुछ बदल चुका था। 24 साल यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म 25 साल शावेज खान था। तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने अपने वालिद कामरान खान के साथ खानदानी कारोबार संभाल लिया था। दिन का ज़्यादातर वक्त अब ऑफिस की मीटिंग्स, फैक्ट्री विजिट्स और कारोबारी मामलात में ही गुजारता था। इधर निमल भी 19 साल की हो